Good morning, dear students. Jai Shri Krishna. In the last video, we discussed about the different types of diagrams and we saw the meaning of the different types of diagram. There are various types of diagram like pictogram, scatter diagram, line diagram, circle diagram, bar diagram, and pie diagram. State the types of diagram. The question can be asked for the 1 or 2 marks. So clear? Pictogram, scatter diagram. I send you the example of the pictogram and scatter diagram for your understanding. After that, લાઇટ ડાયાગ્રામ, સર્કલ ડાયાગ્રામ તો તમને ખબર જ છે કે રેડિયસ લઈને જેટાનું આપેલું હોય તેને રેડિયસમાં એને આપણે કન્વર્ટ કરીને આફ્ટર દેટ વી ડ્રો સર્કલ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સર્કલ ડાયાગ્રામ. બાર ડાયાગ્રામ વિશે તો આપણે ડિસ્કસ કર્યું જ છે એન્ડ પાઈ ડાયાગ્રામ વિશે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. ઓકે, સો આટલા ટાઈપ્સના ડાયાગ્રામ્સ આવે છે. After that, we saw the meaning of the time-based line diagram. Okay, the picture we show the relationship between a two economic variable from a shape or a slope. Okay, simple shape and a slope na form માં જો બે variable નો relationship બતાવે, it is called the simple line diagram. Okay, time-based line diagram. X axis પર independent variable અને y axis પર dependent variable બતાવવામાં આવે છે. વેરિયસ યરનું પોપ્યુલેશન બતાવવું હોય, વેરિયસ યરનું આપણે કોઈક ફેક્ટરીનું ડિમાન્ડ બતાવવું હોય, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેશિયો બતાવવો હોય, બરાબર, તો તે ટાઈમે આપણે ટાઈમ બેઝ લાઇન ડાયાગ્રામનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. આફ્ટર દેટ વી સો ધ બાર ડાયાગ્રામ. સો અ ડાયાગ્રામ પ્રિપેર બાય ડ્રોઈંગ અ વર્ટિકલ or horizontal bars for one or more than one variable, right? For one or more than one variable, it is called the bar diagram. બારના થ્રુ આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ તેને બાર ડાયાગ્રામ કહેવાય. સિમ્પલ ફોર્મમાં વાત કરીએ તો 3 ટાઈપ્સના આવે છે: સિમ્પલ બાર ડાયાગ્રામ, ક્લસ્ટર ડાયાગ્રામ or multiple bar diagram, and divided bar diagram. Is that clear? Now after that we show the meaning of a simple bar diagram, that is only one variable. Okay, only one variable હોય. After that cluster bar diagram, મોર દેન વન રિલેટેડ વેરિયેબલ હોય તો આપણે ક્લસ્ટર બાર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ છીએ. અને ડિવાઇડેડ બાર ડાયાગ્રામ, દેટ મીન્સ કે સબ ગ્રુપમાં સબ કેટેગરીઝમાં ડિવાઈડ થયું હોય તો આપણે ડિવાઇડેડ બાર ડાયાગ્રામ યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ એના સિવાય આપ્યું હતું કે વેરિયસ કંપનીનું બે અલગ અલગ પ્રોડક્શન આપ્યું હોય કે ને એની અંદર કેટલો રો મટીરિયલના એક્સપેન્સ થયો, લેબરના એક્સપેન્સ થયો અને આફ્ટર દેટ કેટલું લાસ્ટમાં પ્રોફિટ બચ્યું, તો તેના માટે બી આપણે ડિવાઇડેડ બાય ડાયાગ્રામનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? નાઉ ટુડે અવર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ explain the aspects to be considered while drawing a bar diagram. As we saw, they explain the aspects to be considered while drawing a diagram or a graph. Same as the next question is explain the aspects to be considered while drawing a bar diagram, which question can be asked for a 2 or 3 marks. Right? 2 or 3 marks માટે તમને આ ક્વેશ્ચન્સ તમને પૂછી શકે છે એક્ઝામમાં. તમને બુકની અંદરમાં ખાલી સિમ્પલ સેન્ટેન્સ થ્રુ આપેલું છે તો તેને પોઈન્ટ્સ થ્રુ એ તમને આમાં એક્સપ્લેન કરીને સમજાવવાનું ટ્રાય કરું છું. ઓકે, બે અલગ અલગ ક્વેશ્ચન યાદ રાખજો, બિકોઝ એક્ઝામમાં પછી એવું થાય કે તમને પૂછ્યું હોય એઝ આઈ આસ્ક યુ એક્સપ્લેન ધી આસ્પેક્ટ્સ ટુ બી કન્સિડર બાય ડ્રોઈંગ અ ડાયાગ્રામ ઓર અ ગ્રાફ અને તમે આન્સર લોકો એક્સપ્લેન ધી આસ્પેક્ટ્સ ટુ બી કન્સિડર બાય ડ્રોઈંગ અ બાર ડાયાગ્રામ. ઓકે, બે અલગ અલગ ક્વેશ્ચન છે, સો બી કેરફુલ between and understood the difference between the two questions. This is only for the bar diagram. Okay, this is only for the bar diagram and that question is for the diagram and graph both. Okay, so this is the main difference between the two questions. So our first point is equal width. As we know that the width is doesn't represent any information about any data about that information which we draw. Okay, width. ઓકે, એટલે આપણે જે વિથના ડ્રો કરીએ છીએ ડાયાગ્રામ, ઓકે, અનેક એવા છે વિથ, તો આ વિથ કઈ વસ્તુ રિપ્રેઝેન્ટ કરતી નથી. ઓકે, વિથ ઇઝન્ટ રિપ્રેઝેન્ટ એની ઇન્ફોર્મેશન. સો while we draw diagram, bar diagram, the width of each bar will be or should be must be equal. Okay, બધાની વિથ કેવી હોવી જોઈએ? ઇક્વલ હોવી જરૂરી છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? In the bar diagram, the width of the bar doesn't represent any data.
Therefore, the width of each bar should be equal. Is that clear? After that, second point is length. The length of the bar should represent the value of respective variables which they represent. So, length should be according to that variable or according to that data. Right? એની જે લેન્થ છે ઓકે લેન્થ જેટલા ડેટા હોય જેટલું વેરિયેબલની જે વેલ્યુ હોય તે અકોર્ડિંગલી આપણે લેન્થ ડ્રો કરવાની છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ઓકે, અહીંયા 70 છે તો 70નો બાર ડ્રો થશે, 70ના લેન્થનો બાર ડ્રો થશે, 120 છે તો 120ના, એટલે જે બી હોય તો અહીંયા 120 છે તો 120ના ડ્રો થશે, અહીંયા 115 છે તો 115નો ડ્રો થશે. એટલે જે આપેલું હોય તે અકોર્ડિંગલી આપણે એની લેન્થ ડ્રો કરવાની છે બારની. ઓકે, સો વિથ ઇક્વલ આવશે અને લેન્થ જે બી વેલ્યુ આપેલી હોય તે વેલ્યુ અકોર્ડિંગલી આપણી લેન્થ આવશે. આફ્ટર દેટ ડિસ્ટન્સ, આ તો તમને ત્યારે પણ કીધું હતું ડિસ્ટન્સ વિશે, આપણે જ્યારે સ્ટેટમાં જોયું હતું ત્યારે. ઇન ધ બાર ડાયાગ્રામ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ઓલ બાર શુડ બી ઇક્વલ એન્ડ ઇટ ઇઝ મેન્ટેન ફ્રોમ ધી ફર્સ્ટ બાર એન્ડ ઓરિજિન. ડિસ્ટન્સ કેટલું હોવું જોઈએ? તમે 1 સેન્ટીમીટર બધા વચ્ચે સ્કીપ કરો છો, બે બાર વચ્ચે 1 સેન્ટીમીટર સ્કીપ કરો છો તો બધા બાર વચ્ચે 1 સેન્ટીમીટર જ સ્કીપ કરવાનું છે ફ્રોમ ધી ઓરિજિન. રાઈટ? ધેટ મીન્સ કે અહીંયાથી જેટલું ડિસ્ટન્સ આપણે મેન્ટેન કરતા છીએ એટલું જ ડિસ્ટન્સ બધા બાર વચ્ચે મેન્ટેન થવું જરૂરી છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? આ તો તમને 11thમાં સ્ટેટ વખતે બી કીધેલું હતું. પછી એવું નહીં ચાલે કે અહીંયા તમે 1 સેન્ટીમીટર છોડો ને પછી 2 સેન્ટીમીટર છોડો. ધીસ ઇઝ નોટ અ પ્રોપર ડાયાગ્રામ. ઓકે, સો જેટલું ડિસ્ટન્સનું તમે ફર્સ્ટ બાર ડ્રો કરો છો એટલા ડિસ્ટન્સે બધા બાર તમારે ડ્રો કરવાના છે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ. ઓકે, સો ઓલ ધ બાર શુડ બી રેવાઇઝડ ઓર રેસ્ટ ઓન ધ સેમ લાઇન. હવે આપણે અત્યાર સુધીમાં એક્સ એક્સિસના ડ્રો એટલે એક્સ એક્સિસ પર જ બાર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા હતા, બરાબર. બટ ડ્યુ ટુ ધ હેલ્પ ઓફ ધી ટેકનોલોજી, કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીની મદદથી આપણે હોરિઝોન્ટલ એઝ વેલ એઝ વર્ટિકલ, દેટ મીન્સ કે વાય એક્સિસ પર બી બાર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી શકીએ છીએ. ઓકે, બટ પછી એવું નહીં થાય કે બે બાર તમે એક્સ એક્સિસ પર ડ્રો કરો અને બે બાર ડાયાગ્રામ તમે વાય એક્સિસ પર ડ્રો કરો. જો એક્સ એક્સિસ પર ડ્રો કરતા છે તો બધા ડાયાગ્રામ કેવા હોવા જોઈએ? એક્સ એક્સિસ પર જ હોવા જોઈએ. અને જો વાય એક્સિસ પર તમે ડ્રો કરતા છે તો ઓલ ડાયાગ્રામ શુડ બી લેડ ઓન ધી y bar. Okay, is that clear? All the bar should be raised or raised on the same line. If it is drawn on x-axis, then it is called vertical bar. x-axis પર હશે તો શું કહેવાશે? એટલે આપણે જે ડ્રો કરતા છે, આપણે જે નોર્મલી ડ્રો કરતા છે એને શું કહેવાશે? વર્ટિકલ બાર કહેવાશે. And if it is drawn on the y-axis, then it is called the horizontal bar. Okay, અને જો આપણે y-axis થ્રુ એ બતાવીએ, due to the help of the computer technology and etc., we can also draw the horizontal bars on the y-axis. Okay, but તે વખતે બધા y-axis પર જ પછી ડ્રો થવા જોઈએ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? આપણે તો નોર્મલી વર્ટિકલ જ ડ્રો કરતા છે, દેટ ઇઝ x-axis પર જ ડ્રો કરતા છે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ લાસ્ટ પોઈન્ટ છે અરેન્જમેન્ટ. All vertical bars should be arranged from left to right in order of the data series. Okay, એટલે બધા બાર્સ જે છે or the bars જે છે or vertical bar or vertical bars should be arranged from left to right in order of the data series. એટલે કે આપણે કોઈ બી બાર ડ્રો કરીએ તો લેફ્ટ ટુ રાઇટ જ હોવું જોઈએ. એનું અરેન્જમેન્ટ કેવું હોવું જોઈએ? લેફ્ટ ટુ રાઇટ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ? સો આવી રીતે આટલા જે એસ્પેક્ટ્સ છે તમને અમુક આપ્યા કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇક્વલ વિથ કેવી હોવી જોઈએ? બધાની વિથ કઈ બી વસ્તુ રિપ્રેઝેન્ટ નથી કરતી તો વિથ બધાની ઇક્વલ હોવી જોઈએ. આફ્ટર દેટ લેન્થ જે બી ડેટા વેલ્યુ હોય તે અકોર્ડિંગલી એની લેન્થ હોવી જોઈએ. આફ્ટર દેટ ડિસ્ટન્સ, તો બે બાર વચ્ચે ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન હોવું જોઈએ, ઇક્વલ હોવું જોઈએ ફ્રોમ ધી ઓરિજિન. હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ, જો હોરિઝોન્ટલ બાર ડ્રો કરતા છે તો બધા બાર હોરિઝોન્ટલ જ ડ્રો કરવાના છે અને વર્ટિકલ બાર જો આપણે ડ્રો કરતા હોઈએ તો બધા બાર વર્ટિકલ જ ડ્રો કરવાના હોય છે. અને અરેન્જમેન્ટ
અહીંયા સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે, વર્ટિકલની ભૂલમાં લખાઈ ગયેલી. બધા વર્ટિકલ બાર્સ કેવા હોવા જોઈએ? લેફ્ટ ટુ રાઇટ અરેન્જ થયેલા હોવા જોઈએ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? All the vertical bars would be arranged from left to right as we draw. So this question can be asked for the 2 or 3 marks. તો તમારે આટલા પોઈન્ટ આવી રીતે બુકમાં તમને બુકની અંદરમાં આવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કર્યું છે સેન્ટેન્સ વાઇઝ. તો તેનું તમને અહીંયા પોઈન્ટ આપીને એક્સપ્લેન કર્યું છે. એઝ આઈ સેન્ડ યુ ધ પીડીએફ, હું તમને આ ક્વેશ્ચનની પીડીએફ સેન્ડ કરી દઈશ. સો તમે એ પીડીએફ જોઈ લેજો અને બુકની અંદરમાં લખીને સેન્ડ કરવાનું રહેશે. હજુ પણ ઘણા બધાનું વર્ક નથી આવતું, તો તમારે બધાએ વર્ક કમ્પલસરી કરવાનું રહેશે. પ્રોપર નોટબુક બનાવવાની રહેશે. ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. પાઈ ડાયાગ્રામ. ઓકે, ગીવ ધ મિનિંગ ઓફ ધી પાઈ ડાયાગ્રામ. જે લોકો 11thમાં જોયા હશે વિડીયો પાઈ ડાયાગ્રામ્સના, તે લોકોને આઈડિયા હશે. જોઈ લઈએ મિનિંગ. When the entire data and its different components are represented by dividing in degrees through a circle. બરાબર, જ્યારે બધા ડેટા જે બધા અલગ અલગ ડેટા જે આપેલા હોય તો તેને આપણે ડિગ્રીઝમાં કન્વર્ટ કરી, ઓકે, એને ડિવાઈડ કરીને શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે? ડિગ્રીમાં કન્વર્ટ કરી અને સર્કલના થ્રુએ જો આપણે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ તો તેને શું કહેવાશે? પાઈ ડાયાગ્રામ કહેવાશે. ઓકે, એને શું કહેવાશે? પાઈ ડાયાગ્રામ કહેવાશે. એન્ટાયર સર્કલ ઇઝ ઓફ ધ 360 ડિગ્રી. ઓકે, આવી રીતે આપણે બધા જે ડેટાઝ જે આપેલા હોય આપણને અલગ અલગ, તેને આપણે ડિગ્રીમાં કન્વર્ટ કરી અને પછી સર્કલના થ્રુએ રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું છે ડિવાઈડ કરીને. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી પાઈ ડાયાગ્રામ. ઓકે, ડિગ્રીની ફોર્મ્યુલા છે કોમ્પોનેન્ટ વેલ્યુ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ વેલ્યુ ઇન્ટુ 360 ડિગ્રી. ઓકે, કોમ્પોનેન્ટ વેલ્યુ ઇન્ટુ ટોટલ વેલ્યુ component value divided by total value into 360 degree. Component value divided by total value into 360 degree. Right? For example, 20 રૂપીઝ આપણે બુકની પાછળ સ્પેન્ડ કરતા છે, તો શું કરવાનું? ટોટલ આપણો એક્સપેન્સ છે 100 રૂપીઝ. અહીંયા તો તમને આપ્યું છે એક્ઝામ્પલ, તેની વાત કરું છું. તો 20 ડિવાઇડેડ બાય 100 મલ્ટીપ્લાય બાય 360, તો આપણો આન્સર શું આવશે? 72 ડિગ્રી. રાઈટ? સ્ટેશનરી ને પાછળ આપણે 5 રૂપીઝ સ્પેન્ડ કરતા છે, તો 5 ડિવાઇડેડ બાય 100 ઇન્ટુ 360, આન્સર શું આવશે આપણો? 18 ડિગ્રી. ઓકે, સો આવી રીતે આપણે ડિગ્રીમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે અને પછી એને આપણે સર્કલના થ્રુએ રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ કોલ ધી પાઈ ડાયાગ્રામ. કેવી રીતે સર્કલના થ્રુએ પાઈ ડાયાગ્રામ આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરતા છે તે 11thમાં આપણે જોઈએ જ ગયા છે. ઓકે, નાવ આ જે પાઈ ડાયાગ્રામનું મિનિંગ છે તે તમને 1 માર્ક્સની અંદરમાં પૂછાવાના ચાન્સીસ છે, 1 or 2 માર્ક્સની અંદરમાં. Now our next question is aspects to be considered by drawing a pie diagram, which can be asked for the 2 marks. Okay, which can be asked for the 2 marks. Aspects to be considered while drawing a pie diagram. So first is 360 degree makes a circle. બરાબર, we all know that એક સર્કલ કેટલાનું હોય છે? 360 degree. The sum total of the degrees of all subdivision must be 360. Okay, એટલે that means કે આપણે જે એને ડિગ્રીમાં જે કન્વર્ટ કર્યું ડિવાઈડ કરીને, તે બધાનું ટોટલ કેટલું થવું જોઈએ? 360 ડિગ્રી થવું જોઈએ, તો જ આપણો સમ સાચો, નહીં તો કંઈ ને કંઈ પ્રોબ્લેમ એમાં. ઓકે, એટલે આજે આપણે ડિવાઈડ કર્યું તે બધાનું ટોટલ કેટલું હોવું જોઈએ? 360 ડિગ્રી હોવું જોઈએ. ઓકે, ને નેક્સ્ટ, ફોર કમ્પેરિંગ ધ રિલેવન્ટ ડેટા ઓવર 2 periods or 2 regions, 2 pie diagrams are to be drawn down side by side by taking the radius proportionately to the data set. That means કે આપણે જેવી રીતે સર્કલ ડાયાગ્રામમાં જોયું હતું, એટલે બે અલગ અલગ કંપનીનું કે બે અલગ અલગ રિજનનું, બે અલગ અલગ ટાઈમ પીરિયડનું જો ડેટા આપેલું હોય તો પહેલાં એની ટોટલ જે વેલ્યુ આપેલું હોય તો તેના આપણે કન્વર્ટ કરીને એટલા રેડિયસનો સર્કલ ડ્રો કરવું પડે. ઓકે, એનું અંડર રૂટ કરી અને જે પણ આવતું હોય તો તે ડિવાઈડ કરી કોઈ બી કોમન વેલ્યુ વડે આપણે એનું સર્કલ ડ્રો કરવું પડે સાઈડ બાય સાઈડ. ઓકે, એટલે સેન્ટર એનું ઇક્વલ આવવું જોઈએ. એવી રીતે બે સર્કલ ડ્રો કરવા પડે. આફ્ટર ધેટ એની જે વેલ્યુ જે આપેલી હોય તેને આપણે ડિવાઈડ કરીને બે અલગ અલગ પાઈમાં બતાવવા પડે. બરાબર, બે અલગ અલગ સર્કલમાં બતાવવા પડે. એટલે બે અલગ અલગ કમ્પેરિઝન આવી રીતે થાય છે પાઈ ડાયાગ્રામના થ્રુ. સો ઇટ ઇઝ little bit difficult to draw this type of diagram. Okay,
સો એસ્પેક્ટ્સ ક્લિયર થઈ ગયા. ફર્સ્ટલી 360 ડિગ્રી મેક અ સર્કલ. પછી આપણે જે ચેન્જ કરીએ છીએ તેનું ટોટલ બી 360 ડિગ્રી થવું જોઈએ. એન્ડ વાઇલ વી કમ્પેરિંગ અ ટુ ડેટા, then two circle is drawn according to its radius, and after that we represent the information under that circle. Okay, so I hope so કે તમને આટલા ડાયાગ્રામ્સના જે ટોટલ ટોપિક્સ છે આપણે જોઈ ગયા તે ક્લિયર હશે. આ જે 2 પેજ અને આજે જે આપણે ચલાવ્યું તેની PDF સેન્ડ કરી દઈશ, તમારે બુકમાં લખવાની છે. અને કોઈ બી કન્ફ્યુઝન ક્વેરીઝ હોય તો તમારે પૂછવાનું રહેશે. ઓકે, પૂછી લેજો અને વર્ક પેન્ડિંગ નહીં રાખતા, ડે ટુ ડે વર્ક કરતા રહેજો. થેન્ક યુ.